Okay, once again, very good afternoon to all of you. So yesterday we have discussed regarding to the recursion. రికర్షన్ గురించి నిన్న మాట్లాడాం. అయితే రికర్షన్లో సైబర్ వాళ్ళకైతే క్లారిటీ ఉంది, ఎందుకంటే లాస్ట్ టైము సి ప్రోగ్రామింగ్ వాళ్ళకి నేను డిస్కస్ చేశాను కాబట్టి వాళ్ళకి నేను చెప్పాను కాబట్టి వాళ్ళకి క్లారిటీ ఉంది. But CSC, I don't know whether you have get clarified or not regarding to recursion, how recursive function can be gets executed. Okay, ఒక recursive function ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అనే విషయం CSC వాళ్ళకి ఐడియా ఉందో లేదో, but it is my responsibility. I'd like to give you how the things are being executed. ఎలా ఉన్నది అనేది మనం అక్కడ చెప్పాలి కాబట్టి కంపల్సరీ ఒకసారి నేను డిస్కస్ చేస్తాను. సో అది డిస్కస్ చేసిన తర్వాత దెన్ విల్ గో ఫర్ మెయిన్ ప్రోగ్రామ్ అంటే మెయిన్ అనే ఫంక్షన్ ఎలా చెప్పాల్సి ఉంటుంది. ఆ తర్వాత ఒక చిన్న కేస్ స్టడీ రికర్సివ్ REC ఫ్యాక్ట్. So this is the particular program what we have taken into consideration in the previous class. Previous class lo manam తీసుకున్న ప్రోగ్రామ్ ఇది. ఫ్యాక్టర్లను కనుక్కుంటూ చెప్పాలని చెప్పేసి అనుకున్నాం. Yes, we have taken such a way. Now would like to take into consideration that how this could be gets executed. ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఇది ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేద్దాం. అదే ఎగ్జిక్యూషన్ ప్యాటర్న్ ఏ విధంగా ఉంటుందో ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేద్దాం. ఓకేనా? పెయింట్ ఓపెన్ చేస్తాను. పెయింట్ ఓపెన్ చేస్తే ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేయడం కోసం కొంచెం ఈజీగా ఉంటుంది. సో లుక్ ఎట్ దిస్ just for one moment. Yeah, look at it. Now while we have to call this function, let me copy this particular function over here to here. అక్కడి నుంచి ఇక్కడ కాపీ చేస్తాం. దీన్ని జస్ట్ కాపీ చేస్తే మనకి అన్నవర్ ఫర్ అవర్ ఇక్కడే ఉంటుంది, కొంచెం ఇబ్బంది లేకుండా ఉంటుంది మనం మాట్లాడడానికి. సో దిస్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ద ఫంక్షన్ విచ్ వీ హ్యావ్ రిటర్న్ హియర్. మనం రాసిన ఫంక్షన్ ఇది. సో ఈ ఫంక్షన్ ఏ విధంగా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అనేది ఒక్కసారి మనం మాట్లాడతాం. ఎలా ఎగ్జిక్యూషన్ జరుగుతుంటుంది, ఏ టైప్. సో హియర్ the function is being taken with a recursion here. This is the recursive function here. The recursion execute చేయడం కోసం, for example, so let me take it as f in the sense factorial. Please consider in such a way because I am writing everything by using the mouse, so it is somewhat difficult to write by using mouse. So f in the sense factorial. Let me consider f of 5. You have taken some input for so n as far as your program. Let me consider this is your program. You have been taken some kind of input here. That input is 5, for example. Example ga 5 అనేది input తీసుకుంటే ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం. What is the first condition? Condition is if number is equal to 0 or not. So the value which is equal to 0 or not. So equal to 0, whether it is true or false. Yes, it is false for the first time. Since it is false, it's being executed. So number into, let me write instead of NUMB here, let me write only n, number into, so factorial of n minus 1. N minus 1, I mean number minus 1, that is factorial of so 5 minus 1. So let me talk it as instead of n, I'd like to write 5 directly. So 5 into, so factorial of 5 minus 1, that is 4. Now one more recursive call will be taken here. Within this recursive call again, the condition will be checked that whether 4 will be equal to 0 or not. That's again, this is false. Since it is false, it is going to happen, and it is going to display something like this. What is that? So 4 into so factorial of 3. One more recursive call will be happen here. So here also checks that whether 3 will be equal to 0 or not, which is false. 3 equal to 0 కాదు కదా, false అవుతుంది. So 3 into factorial of 3 minus 1, that is 2. And one more recursive call. So 2 is equal to 0 or not, which is again false. So since it is false, then it will be taken 2 into factorial of so that is 1 here. One more recursive call.
So our condition is always trying to check that whether number equal to 0 or not. Okay. So 1 is equal to 0. It is not true. So therefore 1 is equal to 0, which is false again. Therefore 1 into so factorial of 0. One more recursive call. So still more recursive call. One more recursive call will be taken here. Now here the value is 0, parameter which was passed to the factorial is 0. So 0 is equal to 0. Yes, right now it is true. Look at this. After how many number of recursive calls it has been true? First, this is function calling. This is a calling. So first recursive call, and this is the second recursive call. This is the third recursive call, and this is the fourth recursive call, and this is fifth recursive call. At the fifth recursive call, yes, the function will be, the condition will be returns true. Do you have any answer right now? We don't. మనకి ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏమైనా ఉందా? ఏమీ లేదు. ఆన్సర్ అయితే మాత్రం మన దగ్గర ఏమీ లేదు. ఇప్పుడేం జరుగుతుంది? What is the value of factorial 0? As far as this one, what is the value of factorial 0? So factorial 0's value is 0 factorial value is so 1. Okay, that is the outcome here. That is the actual outcome here. So this value is going to submitted. This value is going to submitted at this place. Now it could be calculates 1 into, so factorial of 0 equal to 1 will be equal to 1 here. And the factorial of 1 value is 1. This value is going to submit it here. Then here we will get a 2 into, so 1 will be equal to 2. Factorial of 2 value is 2. Then it is going to submit it here. Factorial 2 value equal to 2 will be submitted here. 3 into, so 2 will be equal to, will be equal to 6. 6 only, not 60, 6. This value is going to submit it at factorial of 3. So therefore 4 into 6 will be equal to 24. Okay, that will be 24. And this value will be submitted at here. Therefore we got 5 into 24. So 5 into 24 will be equal to 120, and this 120 will be sent to the user as the output. Output to the computer. This is the way of execution of this particular recursive procedure in any language. ఏ లాంగ్వేజ్ తీసుకున్నా కానీ recursive procedure ఈ విధంగానే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ ఉంటుంది. Okay, once condition will be gets true in recursive procedure, base condition will be returns true, then the evaluation will be get started. అది ట్రూ కానంత వరకు evaluation అవ్వదు. evaluation ఎప్పుడు కూడా స్టార్ట్ అవ్వదు. When base condition will be returns true, then evaluation will be get started. Okay, step by step evaluation is going to be taken into execution. Then finally the value is going to send to the user. In this way, you have to execute your recursive procedures. Not exactly factorial. Anything will be gets executed in this fashion only. Okay. Now, this is part about the execution pattern of the recursion. Recursion ee vidhanga execute avutundi. Now, that is what the information regarding to this particular recursion. Then we shall move to main program. Okay, what is the importance of main function? Main function is ఎందుకోసం ఉపయోగపడుతుంది, దాని వల్ల ఉపయోగం ఏంటో ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేద్దాం. Look at this, the main function. So a specially designated function, which is a specially designated function, namely main, will be the entry point of Python script. మనం ఇప్పటి వరకు సో పెద్ద స్క్రిప్ట్ ఏం రాయలేదు, చిన్న ప్రోగ్రామ్స్ రాసాం కాబట్టి మెయిన్ అనే పర్టికులర్ ఫంక్షన్ మనం ఇంతవరకు ఇంట్రడ్యూస్ చేయలేదు. ఏదైనా సరే పెద్ద స్క్రిప్ట్ రాసినట్లయితే, బ్యాచ్ ప్రాసెస్ ని స్క్రిప్ట్ రాసినట్లయితే, ఆ స్క్రిప్ట్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు మెయిన్ FAIN must be taken into consideration. Okay, that is the entry point of the script where exactly your program is going to be started. Number 2. So దీన్ని
parameters అసలు ఏమి తీసుకోదు. మెయిన్ ఫంక్షన్ కెనాట్ బి టేకెన్ ఎనీ పారామీటర్స్, ఈవెన్ సింగిల్ పారామీటర్ ఆల్సో. ఏం పారామీటర్స్ తీసుకోదు. అలాగనే రిటర్న్ అనే స్టేట్మెంట్ కూడా ఉండదు. మెయిన్ కి పారామీటర్స్ ఉండవు, రిటర్న్ అనే స్టేట్మెంట్ కూడా ఉండదు. You please remember this too. Then followed by main program. What is the purpose of main program here? What is the basic purpose of main program here? It is trying to take some kind of input and trying to print the results or outputs. Input తీసుకుంటుంది, అవుట్పుట్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. ఇక ప్రాసెస్ చేసేది మాత్రం మిగతా డిఫరెంట్ ఫంక్షన్స్ మొత్తాన్ని కాల్ చేసుకొని ఆ ప్రకారంగా ప్రాసెస్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది. అంతేకాని మెయిన్ లో ప్రాసెసింగ్ అనేది నార్మల్ గా ఉండదు, చేయకూడదు. మనకి సి ప్రోగ్రామింగ్, తర్వాత C++, జావా గమనించినట్టయితే ప్రాసెస్ మొత్తం మెయిన్ లో ఉంటాయి. మిగతా ఫంక్షన్స్ లో చిన్న చిన్న యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి, అంతేగాని ప్రాసెస్ మొత్తం మెయిన్ లో ఉంటుంది. కానీ పైథాన్ లో ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తాం, మిగతా ప్రాసెస్ మొత్తం వేరే వేరే ఫంక్షన్స్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, దెన్ ఫాలోడ్ బై one more important point which we have to take into consideration: the definition of your main. The definition of your main function must be existed at the end of the particular script. Script lo last lo untundi. Okay, the main function can be called at the very last, very end of the script. Last and final line main అని ఉంటే చాలు. Then everything will be gets called. ప్రతి ఒక్కటి కాల్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం. ఓకే, సో ఇవి మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయాలు. ఓకే, డెఫినేషన్ ఆఫ్ మెయిన్ కెన్ బి ఎనీవేర్ ఎల్స్. మెయిన్ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు, కానీ కాల్ చేయటం మాత్రం, సో మీరు ప్రోగ్రామ్ అంతా అయిపోతుంది అనుకుంటే అయిపోయిన లాస్ట్ లైన్ మెయిన్ తోటి కంప్లీట్ చేయాలి. లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ లైన్ మెయిన్ తోటి కంప్లీట్ చేయాలి. సో దిస్ ఈస్ వాట్ అబౌట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ రిగార్డింగ్ టు మెయిన్. Main cannot be taken any kind of parameters, and main cannot be returns any values. Main parameters తీసుకోదు, అలాగే values ను కూడా రిటర్న్ చేయదు. నెంబర్ 2, సెకండ్ పాయింట్, మెయిన్ లో వచ్చేసి ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్స్ మాత్రమే ఉంటాయి, కానీ ప్రాసెస్ అనేది ఉండదు. ఆ ప్రాసెస్ అనేది అదర్ ఫంక్షన్స్, వేరే వేరే పేర్లతోటి ఫంక్షన్స్ వాడుకొని మీరు ఆ పర్టికులర్ ఫంక్షన్ ని డిఫైన్ చేసుకుంటూ ప్రాసెస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అంతేగాని మెయిన్ లో మీరు ఎటువంటి ప్రాసెస్ చేయడానికి కుదరదు. లేకపోతే లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ద పైథాన్ స్క్రిప్ట్ ఈస్ main. If you are interested to write main, so that is the last and final statement of the particular script of Python. ఈ విషయాలు క్లియర్ గా గుర్తుపెట్టుకోవాలి మెయిన్ అనే ఫంక్షన్ ని వాడినప్పుడు. అయితే ఈ మెయిన్ అనే ఫంక్షన్ వాడుతూ ఒక చిన్న కేస్ స్టడీ చూద్దాం. ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ లో మోర్ అండ్ మోర్ స్పెసిఫిక్ గా మీకు ఐ డోంట్ నో వెదర్ హౌ మెనీ పీపుల్ హ్యావ్ విజిటెడ్ యువర్ ఆన్లైన్ బ్యాంకింగ్ ఒకసారి విజిట్ చేసినట్లయితే ఆటోమేటిక్ గా ఒక మెసేజ్ బాక్స్ ఓపెన్ అవుతుంది. మెసేజ్ బాక్స్ ఒకటి అంటే చాట్ బాక్స్ ఒకటి ఓపెన్ అవుతుంది. మీరు ఏదైనా క్వశ్చన్ టైప్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా ఆన్సర్ ఇస్తూ ఉంటుంది ఆ క్వశ్చన్ తగ్గట్టుగా. దాన్ని అంటే అక్కడ ఎవరు ఉండరు, మీకు ఆన్సర్ ఇవ్వడానికి ఎవరు ఉండరు. సిస్టమ్ విల్ జనరేట్ ఆన్సర్ ఫర్ దట్ పర్టిక్యులర్ క్వశ్చన్. సిస్టమ్ జనరేట్ చేస్తుంది. హౌ దోస్ థింగ్స్ విల్ బి గెట్స్ జనరేటెడ్. సో అంటే అంత ఎఫిషియంట్ మేనర్ లో కాకపోయినా, సో సమ్వాట్ వి జస్ట్ వాంటెడ్ టు నో హౌ ద సిస్టమ్ Python will be generate sentences. ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేద్దాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ we need to understand how a particular sentence will be framed. ఒక సెంటెన్స్ ఫ్రేమ్ అవ్వాలి అంటే, సో ఆ సెంటెన్స్ సంబంధించి కొన్ని ఫ్రేజెస్ ఉన్నాయి. ఆ ఫ్రేజెస్ అంటే ఒకసారి చూద్దాం, గమనించండి. Every sentence might be having a noun phrase and a verb phrase. ఒక noun phrase, ఒక verb phrase ఉంటుంది. నౌన్ ఫ్రేజ్ వచ్చేసి ఆర్టికల్ తో స్టార్ట్ అయ్యి ప్లస్ ఫాలోడ్ బై నౌన్ ఉంటుంది. ఓకేనా? సో కొన్నిసార్లు ఆర్టికల్ ఉండకపోవచ్చు, కొన్నిసార్లు ఆర్టికల్ కంపల్సరీ ఉంటుంది. అయితే వెర్బ్ ఫ్రేజ్ వచ్చేసి వెర్బ్ ఫ్రేజ్ ప్లస్ నౌన్ ఫ్రేజ్ ఫాలోడ్ బై ప్రిపోజిషన్ ఫ్రేజ్. ప్రిపోజిషన్ ఫ్రేజ్ కూడా ఉండడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. సో ప్రిపోజిషన్ ఫ్రేజ్ లో ప్రిపోజిషన్ ఫాలోడ్ బై నౌన్ ఫ్రేజ్ ఉండడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి.
అంటే ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయాల్సిన విషయాలు ఏంటి, ఒక సెంటెన్స్ ని మనం తీసుకున్న కేస్ స్టడీలో ఒక సెంటెన్స్ ని ఫ్రేమ్ చేయాలంటే నౌన్ ఫాలోడ్ బై వెర్బ్ ఉండాలి. నౌన్ ఎలా తయారవుతుందంటే ఆర్టికల్ ప్లస్ నౌన్ తోటి తయారవుతుంది, ఏది ఈ పర్టికులర్ నౌన్ ఫ్రేజ్ అనేది. అలాగే వెర్బ్ ఫ్రేజ్ ఎలా ఉంటుందంటే ఒక వెర్బ్ ఉంటుంది దాంట్లో, తర్వాత వెర్బ్ తో పాటు నౌన్ తో పాటు ప్రిపోజిషన్ ఉంటుంది. ప్రిపోజిషన్ ఎలా తయారవుతుందంటే ప్రిపోజిషన్ ప్లస్ నౌన్, ఈ విధంగా ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, we would like to take these articles a and the. We'd like to take nouns as these: boy, girl, bat and ball. We'd like to take verbs something like this: hit, saw and liked. And then we'd like to take prepositions like this. Ila prepositions is funny. So whether these things will be taken into consideration, how sentences will be framed, ఎలా ఫ్రేమ్ అవుతాయో ఒక్కసారి మనం అబ్జర్వ్ చేద్దాం. సో ఒక చిన్న ప్రోగ్రామ్ రాసి దాని ద్వారా మనం అబ్జర్వ్ చేద్దాం. Let us write the programs here. So let us go ahead and take the program. Where is our no. Yes, let me save this one. Sentence. Sentence.py. ఓకే, ఇదన్నిటిని తీసేస్తున్నాను. గమనిద్దాం, మనం ర్యాండమ్ గా చాయిసెస్ తీసుకోవాలి కదా, కాబట్టి ఇంపోర్ట్ random and followed by what are the articles here? ARTICLES. Articles will be equal to, let me create tuples ని క్రియేట్ చేద్దాం. టపుల్స్ అయితే మాడిఫై చేయడానికి కుదరదు. లిస్ట్ కానివ్వండి, డిక్షనరీ కానివ్వండి, ఇవన్నీ అయితే మాడిఫై చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. టపుల్స్ లో అయితే మాడిఫికేషన్ కుదరదు. ఓకే, ఇవి అందులో కూడాను మ్యూటబుల్ కాదు, ఇమ్యూటబుల్. ఇది సో టపుల్స్ లో క్రియేట్ చేద్దాం. ఓపెన్. So first one is A and okay, capital A. So followed by the. Okay, these are the two articles. For the nouns, ఏవే ఉన్నాయి నౌన్స్ మన దగ్గర? సో బాయ్, గర్ల్, బ్యాట్ అండ్ అవే కదా ఉంది. సార్ గమనిద్దాం. సో బాయ్, గర్ల్, బ్యాట్ అండ్ బాల్ ఇంతవరకు ఉన్నాయి. సో కాబట్టి వీటిని తీసుకుందాం. సో ఇది కూడా టపల్ కింద తయారు చేద్దాం. BOY, comma, GIRL, comma, BAT, comma, BALL. These are the nouns. Okay, sorry. These are the nouns. Then followed by what are the verbs? Verbs will be HIT, hit. ఒక verb తీసుకున్నట్టున్నాం. Hit, saw, liked. So HIT, then SAW, LIKED, liked. These are the different verbs. Prepositions ఏమన్నా మన దగ్గర? విత్ అని ఒకటి, WITHBY. ఇది కూడాను WITH followed by BY. ఇవి మన దగ్గర. ఇప్పుడు మరి సెంటెన్స్ ఫ్రేమ్ చేయాలంటే ఏది రూల్స్ ఏంటి? మనం ఇక్కడ తీసుకున్న రూల్స్ ఏంటి? సో దీస్ ఆర్ ది రూల్స్. సెంటెన్స్ ఫ్రేమ్ చేయాలంటే నౌన్ ఫ్రేజ్ ఫాలోడ్ బై వెర్బ్ ఫ్రేజ్, ఆ తర్వాత ఆర్టికల్ ఫాలోడ్ బై నౌన్, ఫాలోడ్ బై వెర్బ్, నౌన్ ఫ్రేజ్, ప్రిపోజిషన్ ప్రిపేర్ చేయాలంటే ప్రిపోజిషన్ ఫాలోడ్ బై నౌన్ ఫ్రేజ్. కాబట్టి ఫస్ట్ సెంటెన్స్ తయారు చేద్దాం. ఫస్ట్ సెంటెన్సెస్ ఎలా ఉంటుందో ఒక్కసారి అబ్జర్వ్ చేద్దాం. ఓకే, డిఫైన్ సెంటెన్స్. ఒక పర్టికులర్ సెంటెన్స్ అని రిటర్న్ చేద్దాం. ఇది ఏమి రిటర్న్ చేస్తుందంటే రిటర్న్ నౌన్ ఫ్రేజ్ followed by concatenation of one space followed by concatenation of noun phrase. తర్వాత ఏమి ఇచ్చాం ఇక్కడ మనం? verb phrase. noun phrase తర్వాత ఉన్నది verb phrase. కాబట్టి VERB verb phrase. అంటే ఈ రెండు కూడా ఫంక్షన్స్ అని అర్థం, ఎందుకంటే ఓపెన్ క్లోజ్ పెరెన్సిస్ పెట్టాం కాబట్టి ఫంక్షన్స్. ఓకే, దెన్ దట్ ఈస్ ది ఫస్ట్ పాయింట్ విచ్ వీ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. దెన్ రెండవది, సో డిఫైన్ NOUNPHRASE నౌన్ ఫ్రేజ్. ఈ నౌన్ ఫ్రేజ్ ఏం చేస్తుందో ఒక్కసారి అబ్జర్వ్ చేద్దాం.
రిటర్న్ నౌన్ ఫ్రేజ్ ఎలా తీసుకోవాలంటే ఇక్కడ మనం సో ఆర్టికల్ ఫాలోడ్ బై నౌన్ కదా, ఒక ఆర్టికల్ తీసుకోవాలి, నౌన్ తీసుకోవాలి. రిటర్న్ random dot choice of articles. Okay, let me take the articles here. Let me copy and paste here. Okay, articles followed by article తర్వాత ఏం ఉండాలి, నౌన్ ఉండాలి, ప్లస్ ఒక సింగిల్ స్పేస్, ఎందుకంటే ప్రతి వర్డ్కి మధ్య స్పేస్ ఉంటుంది కాబట్టి దట్ ఫాలోడ్ బై random dot choice. సో ఇప్పుడు ఏంటండి, నౌన్ కదా, దిస్ వన్ నౌన్స్. ఓకే, దట్స్ ఆల్. అది రిటర్న్ చేసి నెక్స్ట్ డిఫైన్. నెక్స్ట్ ఫ్రేజ్ ఏంటండి, వెర్బ్ ఫ్రేజ్. వెర్బ్ ఫ్రేజ్ డిఫైన్ చేయాలంటే వెర్బ్ ఫ్రేజ్ ఆఫ్ ఇదేం చేస్తుంది, వెర్బ్ ఫ్రేజ్ లో ఏమేమి చెప్పాం మనం ఇక్కడ. లెట్ కమ్ బ్యాక్ టు దిస్ వన్ హియర్. వెర్బ్, నౌన్, తర్వాత ప్రిపోజిషన్ ఫ్రేజ్. కాబట్టి ఎలా ఉంటుందో ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేద్దాం. సో రిటర్న్ ఏమేమి రిటర్న్ చేయాలి, ఫస్ట్ వెర్బ్ రిటర్న్ చేయాలి. కాబట్టి random dot choice verbs, whatever the verbs you are expected to specify, those verbs. So add some space here because sentence ni తీసుకున్నట్టయితే concatenate చేయాలి కాబట్టి verbal తీసుకున్నాం. తర్వాత నౌన్ ఫ్రేజ్. నౌన్ ఫ్రేజ్ లో ఇక్కడ మనకి ఒక ఫంక్షన్ ఆల్రెడీ తయారు చేసి పెట్టాం నౌన్ ఫ్రేజ్ సంబంధించి. yes we have been taken. ఇక్కడ గమనించినట్టయితే నౌన్ ఫ్రేజ్. ఆ తర్వాత ప్రిపోజిషనల్ ఫ్రేజ్. కాబట్టి ప్లస్ ఒక స్పేస్ యాడ్ చేయండి, ప్లస్ ప్రిపోజిషనల్ PREPOSI ప్రిపోజిషన్ ఫేజ్ PHARSE. ఓకే, ప్రిపోజిషన్ ఫేజ్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ వాట్ the phase here. Then preposition phase lo em cheppam, preposition followed by so noun phrase. Preposition followed by noun phrase. So let me copy this one here, and then DEF preposition colon, then return preposition lo em unnayandi as far as our discussion. So మన discussion lo preposition followed by noun phrase. So what is that, random choice preposition. What are those prepositions here? These are the prepositions here. Yes, we have taken prepositions followed by plus one space followed by next one enti as far as our discussion noun phrase. Kabatti already noun phrase already define chesi vacham. So that particular noun phrase will be copied from here to here. It's okay. ఓకే, నౌన్ ఫ్రేజ్. సో సెంటెన్స్ కి సంబంధించి ఇక్కడ ఏవైతే డిఫైన్ చేసుకున్నామో, కనిపించట్లేదు ఇది మొత్తం, ఏవైతే డిఫైన్ చేసుకున్నామో సెంటెన్స్ విల్ బి నౌన్ ఫాలోడ్ బై వెర్బ్ అన్నాం. సో నౌన్ వచ్చేసి ఆర్టికల్ ప్లస్ నౌన్, వెర్బ్ వచ్చేసి వెర్బ్ ప్లస్ నౌన్ ప్లస్ ఆర్టికల్ ప్రిపోజిషన్, ప్రిపోజిషన్ లో ప్రిపోజిషన్ ప్లస్ నౌన్ ఫ్రేజ్. సో అదే రకంగా మొత్తం కూడా జనరేట్ చేసుకుంటూ వచ్చాం. దెన్ ఫాలోడ్ బై మరి మెయిన్ ఫంక్షన్ డిఫైన్ చేయాలి కదా, ఇప్పుడు అసలు ఫంక్షన్ మెయినే కదా. సో DEF మెయిన్ మెయిన్ ఇట్ షల్ నాట్ బి టేకెన్ సింగిల్ పారామీటర్. ఇక్కడ ఏం చేస్తుందని చెప్పినాం, జస్ట్ లైక్ దట్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు టేక్ ఇన్పుట్ అండ్ ప్రొడ్యూస్ అవుట్పుట్. దట్స్ ఆల్. ఇన్పుట్ తీసుకుని అవుట్పుట్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తూ ఉంటాం. ఓకే, కాబట్టి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సమ్ n ఈక్వల్ టు సో EVAL, ఇంక ఇంటిని మర్చిపోదాం, EVAL పెడదాం. ఇన్పుట్ of so enter number of SENTENCES sentences. How many number of sentences you are expecting? So for I in the range of 1 comma let me consider the range of n, 1 comma endukulandi range of n, then you have to print. దేన్ని కాల్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ, SENTENCE సెంటెన్స్. ఈ పర్టికులర్ ఫంక్షన్ ని కాల్ చేస్తే ఈ ఫంక్షన్ ఇంప్లిసిట్ కాలింగ్ వచ్చేసి నౌన్ ఫ్రేజ్, నౌన్ ఫ్రేజ్ లో వెర్బ్ ఫ్రేజ్ లో ప్రిపోజిషన్ అన్ని కలిసి ఉన్నాయి, అన్ని మనకి కలిసి ఉన్నాయి. సో కాబట్టి ఈ ఫంక్షన్ ఒకదాన్ని కాల్ చేస్తే సరిపోతుంది. సో లెట్ మీ కాల్ దిస్ పర్టికులర్ ఫంక్షన్. yes, main function is gets over. And before ending of this particular entire script, what is the last and final statement?
M-A-I-N. Okay, yes, we have called this one. That's all. Observe change ఒకసారి. Try to go through this particular thing. Whatever we have specified, the same thing is there with us or not. So ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ కాపీ చేస్తాను చూడండి. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఒకసారి ఇది కాపీ చేస్తాను చూడండి. సేమ్ అదే రకంగా మనం అన్ని అప్లై చేసాం లేదు ఒక్కసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. తర్వాత డిలీట్ చేస్తానండి, ఇబ్బంది ఏం లేదు. ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ ఒకసారి. సో సెంటెన్స్ అంటే yes, we have taken sentence ante noun phrase, verb phrase. Yes, it is okay. Then noun phrase ante articles random ga select chesam, tarvata nouns ni kuda random ga select chesam. Yes, it is over. Tarvata verb phrase ante verb తీసుకోవాలి, random ga ఒక్కొక్క verb తీసుకోవాలి. ఆ తర్వాత noun phrase, yes, noun phrase has been called. Prepositional phrase కూడా కాల్ చేసాం. Prepositional phrase అంటే ఒక preposition ని random గా చెక్ చేయాలి, తర్వాత noun phrase ని కాల్ చేయాలి. noun phrase ఆల్రెడీ డిఫైన్ చేసే కాబట్టి దాన్ని కాల్ చేస్తాం. మెయిన్ లో ఎన్ని సెంటెన్సెస్ ఫ్రేమ్ చేయమంటారు? ఫలానా ఒక 5 సెంటెన్సెస్ అంటే ఆటోమేటిక్ 5 సెంటెన్సెస్ ని ఫ్రేమ్ చేస్తాం. సో ఇది కంప్లీట్ జనరేషన్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్, ఆర్టిఫిషియల్ సెంటెన్సెస్ యూజింగ్ పైథాన్ ఇలా జనరేట్ చేయొచ్చు. సో మీ దగ్గర ఇంగ్లీష్ కి సంబంధించి క్లియర్ స్ట్రక్చర్ ఉందనుకోండి, ఏ వర్డ్స్ వాడుతున్నారో వీటిని కాకుండా ఇంకొక టైప్ ఆఫ్ వర్డ్స్ ని పెట్టేసి మీకు కావాల్సిన సెంటెన్సెస్ ని జనరేట్ చేసుకోవచ్చు. లెట్ మీ సేవ్ దిస్ వన్ and execute this one for a while. Okay, execute this one for a while. Let me నేనేం చేస్తారంటే కొంచెం తగ్గిస్తే మీకు క్లియర్ గా కనిపిస్తుంది మీ స్క్రీన్స్ లో క్లియర్ గా కనిపిస్తుంది. యా, సో లెట్ మీ రన్ దిస్ వన్ పర్టికులర్ ప్రోగ్రామ్ హియర్. యా, ఎన్ని సెంటెన్సెస్ కావాలి? ఒక 5 చాలండి ప్రస్తుతానికి. ఏ బాల్ హిట్ ఎ బాల్ బై ఎ బాల్, కరెక్ట్ కాదు. ఏ గాల్ లైక్ ద బాయ్ విత్ ది బాల్, ఇది కూడా కరెక్ట్ కాదు. ఏ బ్యాట్ హిట్ ది బాల్ బై ది బాల్. ఏ బ్యాట్ లైక్ ద బాయ్ బై ఎ గాల్. సో ఏ బాయ్ సా ది బాయ్ బై ది గాల్. ఓకే, రాండమ్ గా సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం కాబట్టి ఈ విధంగా. ఇంకొకసారి తీసుకుందాం, ఇంకొకసారి ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాం. అదే స్ట్రీమ్ ని మళ్ళీ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుందా లేకపోతే వేరే స్ట్రీమ్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుందో గమనిద్దాం. సో ఏ బాయ్ హిట్ ది గాల్ బై ది బ్యాట్. Yes, it is correct sentence. ఒక అమ్మాయిని ఒక అబ్బాయి కొట్టాడు, బ్యాట్ తీసుకుని కొట్టాడు. A bat hit the boy by a ball. అంటే ఒక బ్యాట్ ఒక అబ్బాయిని కొట్టింది ఎలాగా? సో బాల్ తీసుకొని, అంటే బాల్ ని హిట్ చేసినప్పుడు. బాయ్ హిట్ బాల్ విత్ ఎ బాయ్. ఓకే, సో ఏ బాల్ లైక్ ఎ బాయ్ విత్ ది బాయ్. ఈ 2 సెంటెన్సెస్ కరెక్ట్ కాదనుకోండి, మిగతా 3 సెంటెన్సెస్ గ్రామటికల్లీ మోర్ ఆర్ లెస్ కరెక్ట్. ఈ 2 సెలెక్ట్ చేసిన 2 మాత్రం కరెక్ట్ కాదు. మరొకసారి రన్ చేద్దాం. ఏదన్నా సేమ్ ప్యాటర్న్ వస్తుందా, అనదర్ ప్యాటర్న్ వస్తుందా, ఇంకొకసారి రన్ చేయండి. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ లో సో ఇలా రకరకాలుగా జనరేట్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఇన్ దిస్ వే యూ కెన్ జనరేట్. మరలా మారిపోతుంది. గాల్ సా ది గాల్ విత్ ది గాల్, ది బాయ్ సా ది బాయ్ విత్ ది గాల్. ఓకే, బాట్ లైక్ బాయ్ విత్ బై ది బ్యాట్, బ్యాట్ హిట్ ది బాల్ విత్ ది బాయ్. ఓకే, సంథింగ్ లైక్ దిస్. ఇలా మనకి సో ఇంగ్లీష్ సెంటెన్సెస్ జనరేట్ చేయడం కోసం మనకు ఉపయోగపడుతుంది. So whatever this sentence which we have to consider as grammatically correct, yes, you can take those sentences and remaining sentences will be eliminated. అది మనకి ఇంకా కొంచెం ముందుకెళ్తే, ఇప్పుడు కాదండి, డేటా సైన్స్ అని చెప్పేసి ఇంకొక సబ్జెక్ట్ వస్తుంది మీకు, ఎక్కడ 3rd ఇయర్లోనో 4th ఇయర్లోనో వస్తుంది. అక్కడ మనకి కంప్లీట్ గా ఈ పర్టికులర్ ఇష్యూస్ మొత్తం కూడా డిస్కస్ చేసుకోవచ్చు. సో దిస్ ఈస్ ఎ కేస్ స్టడీ. ఇది కేస్ స్టడీ. మీకు ఆల్రెడీ ఒక కేస్ స్టడీ ఉంది, బట్ ఆ కేస్ స్టడీ ఏంటంటే అది నేర్చుకోవాలి అంటే మీకు ఎండ్ ఆఫ్ ది పైథాన్ చెప్తాను. ఇప్పుడే అంటే చాలా కష్టం అవుతుంది మీకు. ఎండ్ ఆఫ్ ది పైథాన్ దాని గురించి మాట్లాడతాను. ఇక్కడ పైథాన్ సిలబస్, ఎస్ తీసుకోండి. ఓకే, ఎండ్ ఆఫ్ ది సిలబస్ మాట్లాడతాను. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మాట్లాడటం కరెక్ట్ కాదు, అది మీకు చాలా వరకు తెలియదు. మనం కొంచెం ముందుకెళ్తే ఇక్కడ చూడండి. కేస్ స్టడీ గ్యాదరింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ ఏ ఫైల్ సిస్టమ్ దగ్గర నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేయడం అనేది చాలా పెద్ద కేస్ స్టడీ, చాలా పెద్ద కేస్ స్టడీ. సో అది కాకుండా ఇదైతే కొంచెం ఈజీగా ఉంటుందని ఈ కేస్ స్టడీ చెప్పాను. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దిస్ వన్ ఐ హావ్ గివెన్ దిస్ పర్టికులర్ కేస్. ఈ కేస్ స్టడీని ఇచ్చాను అనమాట. ఏది దీన్ని ఇచ్చాను. ఇట్ కుడ్ బి వెరీ ఈజీ టు అండర్స్టాండ్, కొంచెం అర్థం కావడం కోసం చాలా ఈజీగా ఉంటుందని ఇది ఇచ్చాను. సో లెట్ మీ give you this particular case study at the end of Python పూర్తిగా చెప్పిన తర్వాత మనం మాట్లాడతాం. ఇంతవరకు అయిపోయింది.
కేస్ స్టడీ ఇది కాదు కానీ కేస్ స్టడీ కంప్లీట్ చేసాం. ఇది కాదు కానీ కేస్ స్టడీ కంప్లీట్ చేసాం. ఓకేనా, ఇంతవరకు కంప్లీట్ చేసాం. టుమారో we shall go to namespace and higher order functions also. ఇంతవరకు మనం టుమారో కంప్లీట్ చేద్దాం. తర్వాత మాడ్యూల్స్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. మాడ్యూల్స్ చాలా 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 ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మ్యాథ్ మాడ్యూల్ చూసాం ఆల్రెడీ మనం. అలాగే ర్యాండమ్ మాడ్యూల్ కూడా చూసాం. ర్యాండమ్ నుంచి ఇప్పుడే ర్యాండమ్ చాయిస్ అని, ర్యాండింట్ అని అట్లా సెలెక్ట్ చేసుకుంటూ చేసాం మనం ఇప్పటి వరకు. కాబట్టి మాడ్యూల్స్ కూడా మీ సొంత మాడ్యూల్ మీరు ఎట్లా క్రియేట్ చేసుకుంటారు, వాటిని ఎట్లా మీరు కాల్ చేస్తారు, అది కూడాను ఒక యూనిట్ ఇది. సో టుమారో విల్ ఫినిష్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్. I'll remind you this one. దీనికి సంబంధించి మీకు చెప్తాను, మీరే వరి అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఇక్కడ టాపిక్ వదిలేసారు సార్ మాకు చెప్పరేమని అనుకోవద్దు. Yes, I will give you complete information about each and every topic of your Python course. Don't worry. But ఈ పర్టికులర్ సిచ్యువేషన్ లో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ గురించి మీకు అంత అవగాహన ఉండదు కాబట్టి, సో ఇక్కడ ఈ ఫైల్స్ ఉన్నాయి చూసారా, ఈ ఫైల్స్ వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ ఆల్రెడీ కొద్దిగా నేర్చుకున్నాం. ఇక్కడ ఇంకొంచెం అడ్వాన్స్డ్ టాపిక్స్ ఉన్నాయి. ఇవన్నీ కూడా అయిన తర్వాత దెన్ వి విల్ కమ్ బ్యాక్ టు దిస్ పర్టికులర్ కేస్ స్టడీ. ఈ కేస్ స్టడీ కంప్లీట్ అవుతాం. ఒక డిస్క్ లో ఒక పర్టికులర్ ఫైల్ స్ట్రక్చర్ని ఎట్లా కాల్ చేయాలి, దాంట్లో ఉన్న ఫైల్స్ ఉన్నాయా లేదా ఎలా చెక్ చేయాలి, ఉన్నట్టయితే సార్టెడ్ ఆర్డర్లో ఎలా డిస్ప్లే చేయాలి, ఈ ఇష్యూస్ మొత్తం కూడాను అప్పుడు నేర్చుకుంటాం. ఓకే, సో బై టుమారో మేనేజింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ నేమ్ స్పేస్ అలాగనే హైర్ ఆర్డర్ ఫంక్షన్స్ రెండింటిని కంప్లీట్ చేద్దాం టుమారో. ఓకే, నా మీకు అప్పుడప్పుడు ఏదన్నా చిన్న విషయాల్లో ఏదన్నా నేను మర్చిపోయి మీకు వీడియో పెట్టట్లేదు అనుకోండి, వీడియో పెట్టకపోయినట్లయితే యూ జస్ట్ గో టు యూట్యూబ్. ఒకసారి యూట్యూబ్కి వెళ్ళండి. యూట్యూబ్లో నా పేరు ఒకసారి టైప్ చేయండి. టైప్ చేస్తే మీకు ఛానల్ వస్తుంది. ఐ విల్ షో యూ హౌ టు డూ దిస్ వన్ హియర్.